الدنيا والآخرة فليساعده، لأن الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله. وابن السبيل يعني هو ابن السبيل إنه في خطر، من شاء فليساعده وأجره على الله سبحانه. أخ لكم إنه يوجد من بينكم هنا. السلام عليكم. سامحني طلبت عنك ولكن لم أجد. السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معذرة أحبتي، الأمس أوقتني الظروف، كنت في المستشفى قبل أن آتي، ضاعت الوقت وأستميحكم. واليوم إن شاء الله كما وعدتكم سنبدأ السلسلة اليوم، سلسلة بدر التمام، أئمة الهدى وبدر الدجى. لنتكلم عن هذا الجيل، عن هذه الأمة، أمة الخيرية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نرى صلى الله عليه وسلم ماذا قدم لهذا الدين. أحبتي في الله، هذه أمتنا هذه أمة بعثها الله من الصحراء، كما قلت لكم ذلك اليوم، بعثها الله من الصحراء بلا إله إلا الله. فمنذ أن أذن بلال، لا منذ أن أذن بلال، بل أستغفر الله، منذ أن أذن بلال رضي الله عنه استيقظت على صوته القلوب، استيقظت على صوته القلوب. فقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن هنا بنيتم مجدكم، ومن هنا دفعتم أرواحكم ثمنا للا إله إلا الله. كلنا فداء للا إله إلا الله. هذه الأمة أمة عجيبة، عجيبة جدا. بدأت من شخص ثم تكونت إلى اثنين، حتى قال الله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ثم تكونت على 3 و4، ثم تكاثرت، ثم تزاحمت، ثم انتشرت في العالم كما ينتشر النسيم أو الريح. اليوم فلا يستطيع أحد أن يوقف الإسلام، لا، بل هو نور الله. والنور إذا باشرت، نور الإسلام إذا باشرت بشاشته صراف القلوب تكاد تجعل المستحيل ممكنا، وتكاد تجعل الليمون شرابا لذيذا. إنه الإسلام. L'islam, mes frères, Dieu a envoyé cet islam. L'islam a vu le jour dans un Sahara. L'Arabie Saoudite, il n'y avait rien. Ibrahim a attesté: Inni, Rabbi, inni, askantu min zurriyati, biwadi, ghayr zizar. Là où il n'y a pas de. Là où on ne peut pas cultiver, on peut appeler là-bas Sahara. L'islam a commencé là. L'islam est venu avec un seul mot, pas deuxième. Il n'y en a pas. L'islam est venu avec La ilaha illallah. Nous avons vendu notre corps et notre âme pour cette La ilaha illallah. La ilaha illallah, depuis que le jour où le prophète l'a dit, Banayna Majdana,
on a commencé à construire notre noblesse et notre point fort sur la terre. Non. هذا هو الإسلام. Depuis le jour où Bilal a dit Allahu Akbar à la sortie de Kaaba, ce jour-là, on a commencé à montrer au monde, à montrer à ce galaxie que le monde appartient à un créateur qui s'appelle Allah, et que nous, on est venus ici pour adorer Allah. Et ça, c'est notre slogan, La ilaha illallah. نقول لا إله إلا الله على الرغم من أنف الحسود. Même si les gens ne veulent pas. Et ثم تعذن الدنيا إن لم تسمع لنا. Si le monde ne nous écoute pas, que Dieu les maudisse. Quand je dis le monde, je parle de cette vie, la globe terrestre, il va nous écouter. Il est obligé de nous écouter. Parce que إن خالق هذا الكون ومرسل هذا الرسول رب واحد. Celui qui a envoyé son Mohammed et celui qui a créé cette terre, c'est un seul Dieu. إنه الله سبحانه وتعالى. من هنا انطلق أجدادكم أيها العرب فامشوا مشرائب العنق. والله العظيم الحق حق وإن كان مرا. La vérité c'est la vérité, même si c'est peut-être amer à dire. Marchez fiers, vous les Arabes. Pourquoi? فانطلقتم من الصحراء بعقيدة لا إله إلا الله. Vous avez démarré de l'Arabie Saoudite avec la ilaha illallah. Vous avez parcouru le monde. Oui. انطلقوا من الصحراء بعقيدة لا إله إلا الله. Avec la foi de la ilaha illallah. Et c'est ce qui s'est passé. وأسس شريعتها وسنة عالمها وامتلأوا فملأوا الحرمين علما والأزهر وقرطبة والزيتون إلى ما وراء البحر. C'est comme ça que le monde a vu l'islam. Dès qu'ils sont venus, ils ont rempli la Mecque de la science. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dirigés vers les pays arabes. Ils ont allumé le monde avec la lumière du Coran. Qu'on le veuille ou non, nos grands-parents ont fait ça. Walhamdulillah ala fi'alihi. Nous sommes d'une communauté fière. يقول خليفتها أمير المؤمنين عمر وهو يبكي يوم أن أعزنا الله بفتح فارس. ماذا كان يقول؟ قال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. C'est Omar qui dit ça. أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة غير الإسلام أذلنا الله. Là, il ne faut pas qu'on oublie ça. Ça fait 1400 et quelques années que Omar a dit ça. Il a dit, nous sommes des peuples, Dieu nous a glorifiés, il nous a donné le poids sur cette terre par l'islam. Ça, l'islam, mon frère, tu n'es rien. Ça, l'islam, tu n'es rien. Le chameau est plus gros que l'homme. Mais quand on veut tuer le chameau, on le met à terre, on le coupe, on ou bien on l'assomme jusqu'à ce qu'il tombe. Quand il tombe, on enlève la peau. Quand on enlève la peau, on prend la chair, on la lave, on le mange. Mais quand l'homme tombe, quand l'homme meurt, on ne le donne pas comme ça au verre, on le lave. Sans l'islam, tu n'es rien. C'est l'islam qui t'a respecté. Tu ne le trouveras dans aucun livre, si ce n'est pas le-Coran. L'homme, quand il meurt, on le lave, on le parfume. On te donne des habits, on t'habille tout neuf et on t'amène pour te donner
à quoi? À la terre, c'est pour que les vers puissent te manger. Mais malgré tout ça, on te ramène avec dignité. Parce que c'est Dieu même qui t'a respecté, qui t'a fait digne. Donc sans l'islam, mon frère, tu n'es rien. Les mazakib. Pourquoi maintenant ça sert à rien? Al-Kibr, ça sert à rien. Sans l'islam, moi qui suis assis là, j'égale 0. Sans l'islam, l'islam, tellement il est noble, tellement il est bien, ja'ala al-abida a'imma. C'est ce qu'on regarde, c'est là qu'on peut voir la valeur de l'islam. Suhaib al-Rumi, Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasser, ces gens-là c'était des du'afa, fuqara fi al-madda, walakinnahum aghniya fi al-qalb, aghniya fi al-iman. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de matériel, mais ce sont des hommes que Allah a besoin. Abdullah ibn Maktoum في سورة عبس إن شاء الله قبل نهاية رمضان إن لم يمنعني عذر سأوتيكم درسا حول سورة عبس حول عبد الله بن مكتوم. الرسول كان ينشغل نفسه ينفعل نفسه بمن؟ بأزماء قريش، بهؤلاء الكفار. ولكن الله سبحانه وتعالى أمره وجزره وقال لا، هؤلاء لا يهمونني. عبد الله بن مكتوم هذا الضرير، il est aveugle, celui-là qui n'a rien, il est aveugle, c'est celui que je veux. Je n'ai pas besoin de ces gens-là. Donc Allah n'a pas besoin de l'argent. Il a besoin de notre cœur. Il faut que ça soit purifié, c'est tout. Omar se couche à terre, il se couvre avec un drap, tout est déchiré. ومع ذلك إذا قلت لقسرى أو قيصر عمر يحتزان. Il est couché là avec ses habits, tout est déchiré, mais il suffit que tu dis à Kisra ou tu vas t'arrêter à Fares, tu dis Omar, ils tremblent tellement ils connaissent ce que c'est Omar. Donc c'est pas ça. Inna Allah la yanzur ila al-ajsam wa la yanzur ila al-libas, la yanzur ila al-a'mal, la yanzur ila al-sura, innama yanzur ila al-qulub, al-iman. Ça c'est notre islam. Ummatun yaqulu malikuha للسماء للصحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك تأتي إلي سوف تصل إلي. Non, c'est ça. L'autre, on est en train de parler que tellement il était pauvre, il s'est écarté de tout, il avait l'or, Omar avait l'or à main, il avait les fibres, il avait l'argent à main, mais il a tout abandonné. Mais quand on regarde Haroun al-Rashid, il dit au ciel, va tomber là où tu veux, va pleuvoir là où tu veux. Tout ce que tu vas ramener, ils vont me le ramener ici. Ça veut dire que l'islam est riche. L'islam a besoin des riches. Il n'a pas besoin des riches aussi. L'islam a besoin d'un homme, un seul. واليوم ينتقل بنا النجم الشريف إن شاء الله إلى أبي بكر الصديق. صديق هذه الأمة، أول من يدخل الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من يدخلون الجنة بغير حساب، على رأسهم أبي بكر، على رأسهم أبي بكر. أبو بكر لا يقف للحساب. لماذا؟ Abu Bakr ne s'arrêtait pas pour le corriger parce qu'il n'a rien amené.
On dit certaines choses dans les khutbahs, dans les muhadarat, que même les sahaba ont des péchés. Oui, ils ont des péchés. La ismata lil anbiya, illa lil anbiya. Personne n'est protégé sauf les prophètes. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, alam yutina darsan min ad-durus, قال حيث يروي العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Un jour, le prophète nous a donné des conseils, il nous a tellement parlé, il nous a rappelé. Les gens ont eu peur, les cœurs ont eu peur, ont tremblé, les yeux ont pleuré. كأنها موعظة مودع قلنا فأوصنا يا رسول الله. Ce jour-là, on a cru qu'il est en train de nous dire les derniers conseils. On lui a dit, donne-nous les conseils, ya Rasulallah. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. La première des choses qu'il a dit. Il n'a pas dit bitaqwa fulan ou bitaqwa fulan. Lui, il peut avoir le fusil à pompe, ne crains pas. Il peut appuyer sur le gadget. Si Dieu ne veut pas, il ne part pas. Wallahi. أقسم بالذي لا إله إلا هو إيماني الجازم. كان في زمن صدام رحمه الله رحمة واسعة لأنه مات على الفطرة. كان في العراق رجل يسمى شيخ مروان قبض عليه وجعلوه في زنزانة. وفي هذه الزنزانة كلب يأكل اللحم لحم الإنسان. Cheikh Marwan. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une cellule, et dans cette cellule, il y a un chien qui ne mange que l'homme, la chair de l'homme. لما أدخلوا شيخ مروان وهو متوضئ، il avait déjà الوضوء وقد بلغ وقت صلاة الظهر. On l'a rentré vers là. دخل. لما دخل رأى الكلب قال يا رب الصلاة مع الكلب لعابه نجس. Ses baves, c'est najis, c'est pas propre. Je suis rentré, peut-être il va m'attaquer. C'est pas qu'il va me manger, c'est pas ça qui me fait peur. Mais qu'il me mette ses baves et qu'il m'empêche de prier, c'est ce que j'ai peur. Il s'est mis, il a dit Allahu Akbar. Qu'est-ce qui se passe? الكلب يذهب ويجعل نفسه في الناحية. Il va se mettre de l'autre côté. وهو يصلي. قال الحارس للجلاد. Celui qui tue, celui qui tremble, celui qui fait tout, il a dit, le chef a dit, انظروا ماذا فعل الكلب بالشيخ. Allez-y voir qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le chien a fait, le chien? ذهبوا ووجدوه يصلي. ثم رجعوا. Ils sont revenus. قال ما الذي رأيت؟ قالوا رأينا عجبا. Qu'est-ce que vous avez vu? On a vu vraiment quelque chose d'extraordinaire. الشيخ يصلي والكلب بجانبه كالقط الوضيع. Lui, il prie, le chien est couché là, on dirait une petite chat qui est couché à côté. لا يتحرك ساكنا. الكلب لا يتحرك. قلبه بمن؟ بيد من؟ بيد الله الذي لا إله إلا هو. Le chien appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, le jour où Uqba est venu attraper le prophète alayhi salatu wassalam, ashja'u hadhihi al-umma Abu Bakr. L'homme le plus osé de cette umma, c'est Abu Bakr. Le jour où le prophète est allé se mettre à la Jabal Safa, ويقول يا قريش إن الله قد بعثني رسولا. Dieu vient de m'envoyer comme prophète. فاتبعوني أهدكم. Ils ont. Uqba a pris le prophète sur son. Il a pris à la talabi bisawbi. Hatta intafaha awdaju. On a vu
les veines qui se gonflaient ce jour-là. Man alladhi ja'a? Abu Bakr huwa alladhi ja'a wa qala ataqtuluna rajulan an yaqula la ilaha illallah. Vous le tuez parce qu'il a dit la ilaha illallah. Non. Abu Bakr, je ne pense pas qu'il a quelque chose, le péché. Pourquoi? Abu Bakr n'en a pas, Omar n'en a pas, Ousmane n'en a pas, Ali n'en a pas. Je l'ai dit une fois, parmi les ulémas, j'ai dit ces quatre-là n'ont rien. Oh. Il y en a un qui m'a regardé, il a dit, mais Allah ne les a pas promis. J'ai dit, je suis d'accord. ولكن الرسول يقول لنا في هذا الحديث, lorsqu'il a pris le hadith, il est allé à un certain niveau, il a dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa al-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Alaykum bi sunnati. Je vous demande de me suivre, moi, ma sunna, mon chemin que j'ai tracé. Wa sunnat al-khulafa al-rashidin al-mahdiyyin. Et les quatre personnes. Le prophète va nous dire de suivre quelqu'un qui va nous amener à l'enfer. Non. Il a dit al-mahdiyyin, al-rashidin, al-mahdiyyin. Donc, là, ce que Omar a fait, sunna. Ce que Ousmane a fait, sunna. لقول الصدق من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. C'est le prophète qui l'a dit. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Qu'est-ce qu'il a dit en plus? Andu alayha bin nawabis. Attrapez-les avec vos dents. هنا شبه المحسوس بالمعقول. شبه المحسوس بالملموس في علم البلاغة. Parce que ce n'est pas les dents qui vont attraper quelque chose, mais il voulait dire خذوها بقوة كما قال الله ليحيى خذ الكتاب بقوة. Prends-le avec beaucoup de détermination. Suivez-les avec beaucoup de détermination. C'est pour cela at-tahajjud, salat al-tarawih, est rentré fi sunnah. C'est Omar qui l'a fait, c'est pas le prophète qui l'a fait. C'est Ali qui l'a commencé. C'est pour cela, il y en a qui font 40, 20, il y en a qui font 8, il y en a qui font 6, il y en a qui font 10. Mais, Inch'Allah, يوم الجمعة سأخطب على هذا. هذا شيء آخر. أبو بكر الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. Si j'avais le choix de choisir un ami à part mon Dieu, j'allais choisir Abu Bakr. Mais Dieu m'a déjà choisi comme je ne peux pas. ولكن أخوة وصحبة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. C'est mon frère, c'est mon ami, jusqu'à ce que nous rencontrons Allah subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد يجد أبو بكر عمر عثمان علي يقول يا أبا بكر اقترب. Abu Bakr vient, assis-toi là. Il a dit tous ceux qui m'ont fait quelque chose, tous ceux qui m'ont fait du bien, tous ceux qui ont fait quelque chose pour cette religion, j'ai tout payé. ليس لي يد إلا كافعته إلا يدك يا أبا بكر إلا يدك يا أبا بكر. Je n'ai jamais pu rembourser pour toi. مكافعتك على الله. C'est Dieu qui va te récompenser. Il regarde Omar. قال يا عمر والله ما سلكت طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر. Tu n'as jamais pris un chemin en marchant. Iblis vient, il déroute, il prend un autre chemin. يجعل يده اليمنى على أبي بكر واليسرى على عمر وقال هكذا يدخل ثلاثتنا الجنة. C'est comme ça on va rentrer au paradis.
les deux. هم أصحاب رسول الله. ثم ينظر إلى عثمان قال يا عثمان والله لو كان عندي ثالثا لزوجتك. Si j'avais une troisième fille, j'allais te le donner. أستحي منك لأن الملائكة تستحي منك. J'ai la pudeur pour toi. Parce que même les anges, quand ils te voient, ils ont pudeur. Ousmane ne s'est jamais lavé, il ne s'est jamais déshabillé de sa vie. Quand il se lave, il porte un djellaba, il se lave sous djellaba. Tellement eux, ils comprennent fiqh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète a dit, Iyyakum wal-urb. Je ne veux pas que vous soyez nus à poil. Vous avez toujours deux anges qui vous séparent jamais. Donc, ne soyez pas nus. Abu Bakr a appliqué ça à 100%. ثم ينظر إلى علي. Il a dit à Ali, لو لم تخلق لما وجدنا كفوا لفاطمة للزواج. Si tu n'étais pas créé, si Dieu ne t'avait pas créé, tu n'allais pas trouver quelqu'un à qui marier Fatima. Ça, c'est les quatre al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا ورضي عن باقي الصحابة. Abu Bakr, un jour le prophète est assis. إذا به يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله السلام عليك. Allah, As-Salam yuqri'uka as-salam. Dieu qui s'appelle As-Salam, la paix, le créateur de la paix, le détenteur de la paix, et te salue. Paix et salut sur toi, Ya Rasulallah. وقال بلغ أبا بكر من ربه السلام. Dis à Abu Bakr que Dieu le salue. Le prophète dit à Abu Bakr, Ya Aba Bakr, Rabbuka yuqri'uka as-salam. Allah te donne la salutation. فقال كي واسأله أن الله قد رضي عنه هل هو راض عن الله. Demande que dis-lui que Dieu lui a pardonné. Est-ce que lui aussi il a pardonné Dieu? Subhanallah. Abu Bakr dit كيف أرضى عن الله وأنا أطلب رضاه. Comment je peux le pardonner? Je ne cherche que qu'il me pardonne. رضي الله عنهم ورضوا عنه. C'est le Coran. C'est-à-dire, radiallahu anhum, Dieu les a pardonnés de tous les péchés. Waradu an. Eux aussi, ils ont pardonné, ils ont accepté ce que Dieu leur a fait. Dieu leur a donné, Dieu leur a attribué. Ils ont pardonné. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna fi ummati rajul. J'ai un homme parmi ma communauté. Kullama marra. À chaque fois qu'il passe, تقول الحور العين نحن السلام عليك يا عبد الله نحن لك طهرات لا ننجس. Nous sommes là, on te salue toi l'homme, on est là, on t'attend, on est propre, on ne se salue jamais. Abu Bakr regarde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قال من يقول ذلك يا رسول الله. Il ne peut être, qui peut être ce garçon? قال أنت يا أبا بكر. C'est toi. Abu Bakr كالغيث أينما وقع نفع. Abu Bakr c'est comme la pluie. Quand il tombe, il fait pousser les herbes. Abu Bakr كالشجرة بل أصحاب رسول الله كالشجرة. Les amis, les compagnons du prophète, c'est comme l'arbre. يرمونهم بالحجر. On prend l'oranger, on le voit, on prend le caillou, on balance, فيرميهم فترميهم بأطيب الثمر. Il nous envoie quoi? Nous on l'envoie, on l'agresse, il nous envoie
al-laymoun, l'orange al-sharab. C'est pour qu'on vit. C'est comme ça, ashab Rasulillah. C'est pour cela, Dieu n'a pas arrêté de les glorifier. Et jusqu'à ce qu'il a dit, Muhammadun Rasulullah, walladhina ma'a, ashiddaun ala al-kuffar ruhama'un baynahum. Tarahum ruk'an sujjadan, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Dhalika masaluhum fil injil. Simahum, c'est ce qui est asima, c'est-à-dire à nous qui se trouve dans les yeux, c'est ce qui est prescrit dans les évangiles. Qu'est-ce qui est prescrit maintenant في التوراة؟ سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه qui tu as semé quelque chose blé, il est monté. فأزاره فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يعجب الكفار. الكفار هنا quand on regarde Koufar qui est là, ça ne veut pas dire les Koufars, les mécréants, ça veut dire les gens qui cultivent la terre. الكفار يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. Dieu a fait ça pour ça. Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Ali, il y a Ousmane. Il y a 10 personnes que le prophète alayhi salatu wassalam a attribué un jour à Jannah. Il les a donné carrément le billet du paradis. Omar fil Jannah, Abu Bakr fil Jannah, Talha fil Jannah, Zubayr fil Jannah, Saïd bin Zayd fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Ali fil Jannah, Ousmane fil Jannah, ou Abu Bakr kadai. Lorsqu'il a dit, Abu Bakr était là, mais parmi les 6, il y a 6 personnes parmi ces 10 là, que c'est Abu Bakr qui les a ramassés pour les ramener dans l'islam. 6. On peut comparer Abu Bakr à quelqu'un? Non. Non. Il était très doux, très sentimental et très faible de cœur. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose arrive. Mais le jour que le prophète est décédé, c'est lui qui a été l'homme le plus dur parmi les Sahaba. Omar même est tombé sur les armes. Il ne pouvait pas tenir, il n'a pas pu s'arrêter. Lorsqu'ils ont dit Mata Rasulullah, il a dit attendez, il est allé parler avec Allah, il va revenir comme Moussa a fait. Il a dit si j'entends que quelqu'un parle que Mohammed est mort, je vais lui couper la tête. Omar, il n'a pas pu s'arrêter, il était devenu comme un fou, il a tiré le sabre. Ali, il était assis, il ne pouvait pas marcher. Abu Bakr n'était pas là, il était au Cham. On est allé le chercher. جاء من أعلى الجبل فنزل فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il rentre, il regarde le prophète sur le lit. Subhanallah. يقبله يمينا وشمالا. Il l'embrasse gauche à droite. ما أطيبك حيا وميتا. Est-ce que tu sens bon, vivant comme mort, c'est pareil. Et هنا يخرج أبو بكر. C'est là que Abu Bakr sort, il s'arrête sur il fait un podium, il s'arrête. Ya ayyuhan nas. Omar, c'est là, il s'est arrêté net. Tout le monde s'est arrêté. Ya ayyuhan nas. Vous les hommes, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Celui qui adore Muhammad, il est là, il est couché, il est mort. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Celui qui adore Allah, Allah est là, il est vivant, il est toujours vivant, il sera toujours vivant, il a toujours été vivant, il ne meurt jamais. Omar a compris ce jour-là que c'est Abu Bakr qui est l'homme. Et là, nous نقول ماذا نقول لأنفسنا من كان يعبد رمضان فرمضان قد انفتحت أبوابه. Il a ouvert ses portes.
Sar'ana yanfad. À toute allure, il va s'en aller. Man kana ya'budu Ramadan, falyasta'id. Si toi tu adores le Ramadan, il faut se préparer. Le Ramadan va partir, tu le suis. ومن كان يعبد الله فليستعد طول حياته. Celui qui adore Allah, prépare-toi à tout moment. Allah, il est là, il ne meurt jamais. هذا أبو بكر. Abu Bakr. Abu Bakr, c'est l'homme le plus généreux. Ghazwatul Yarmouk. Ou Tabouk. Ghazwat Tabouk. Non seulement c'est loin, mais c'était en plein été. Il n'y a pas eu un combat qui a été très difficile. Fi ahd Rasulillah, plus que ça. Lui, ça a été difficile. الرسول يقول من يجهز جيش الأسرة فله الجنة. Ce combat difficile là, qui peut me préparer ça? Et il paye, je lui donne sa clé du paradis. Oui. Là, les hommes sont sortis. Abdurrahman ibn Awf, ce jour-là, il a attaché sa tête avec un turban rouge. Il était sur le cheval blanc. Il marchait mishyatan jahiliya. Le prophète même a dit هذه المشية حرام في الإسلام إلا في هذه المواضع. Marcher comme ça là, avec arrogance, il est interdit dans l'islam, sauf dans des circonstances comme ça. ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ تاجر من تجار الرحمن. On en viendra. Il a payé, il a payé. Au plus qu'il payait, au plus les hommes rentraient, ils sortaient. Omar a dit aujourd'hui, Abu Bakr, il n'a pas beaucoup. Je vais le gagner. Omar est allé, il est venu, il a payé. Abu Bakr, il est allé. Même ce que les enfants boivent, il a tout ramassé. Il est venu, il a tout mis devant le prophète. ماذا تركت لأهلك يا هذا? Qu'est-ce que toi tu as laissé pour tes enfants? أخذت النصف وتركت النصف للأهل. J'ai pris la moitié, j'ai laissé la moitié pour la famille. Barakallahu fima anfaqta wa fima tarak. Que Dieu te bénisse, que Dieu met la baraka pour ce que tu as donné et ce que tu as laissé. Amma anta ya Abu Bakr, mada tarakta li ahlik. Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Taraktu Allah wa Rasul. J'ai laissé Allah et le prophète. J'ai tout ramené. Abu Bakr. C'est ce jour-là que Ousmane a eu son billet. Ousmane. Il mettait 100 par 100. Quand il met 100 en argent, il met 100 en chameau, 100 en épée. Il mettait 100. C'est lui qui l'a préparé. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. Ousmane, fais ce que tu veux. Rien ne te contraint. Tu vas au paradis. Ça, c'est des personnes. C'est des hommes, ça. Quand on regarde ces hommes, on vérifie, on se dit, mais ils ont fait quoi? C'est que nous, on ne peut pas faire. Mais, إن الذي رباهم إن الذي علمهم هو رسول الله. Celui qui les a enseignés, celui qui les a élevés, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. ثم أختم درسي بهذه القصة. قصة خبيب. لا أقول حبيب النجار بل خبيب، وهو صحابي أيضا. C'est un sahabi. في الرجيع, il y a un combat qui s'appelle Al-Raji'. Ils l'ont attrapé dans ce combat-là. Khubayb bon Adi, شاب قرشي. كان في الخامسة والعشرين. Il avait 25 ans. ولكن الإيمان كان يتوقد في قلبه. Il avait la foi. Il était prêt à tout. وكان في قلبه فتوة. Il avait la jeunesse. Mais quand je dis la jeunesse, je n'ai pas dit la jeunesse d'alcool.
jeunesse de n'importe quoi, je parle de la jeunesse du Coran. Dieu le Coran, Dieu le Mohammed. Asarahul Kufar, Kufar Quraysh. Ils l'ont pris, ils l'ont attrapé, ils ont allé le mettre. Et là-bas, il était musulman. Timaka. Ils l'ont enfermé dans une maison, il n'y a pas de lumière. Il était attaché. فجعلوه فيه فتقطعت الحبال. Les chaînes commencent à se couper un à un. C'est pas lui qui les coupe, il est assis. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait des hommes. Les chaînes commencent à se couper un à un. Toutes les chaînes se sont découpées. Illa hamdullah subhanahu. Tous étaient coupés, sauf la corde qui le relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, lui, ça se coupe pas. C'est pour cela. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Même si tu prends le sable, ça ne se coupe pas. لم يعتمد إلى قوى أمريكا. Non, il n'a pas besoin des Américains, il n'a pas besoin de Français, il n'a pas besoin de personne. Il s'est rallié à Allah subhanahu. Lui, il était dans ça. كان يأتيه العنب كما كانت تأتي لمريم بنت عمران. Mariam était enfermée dans la maison. Elle n'était pas prisonnière, mais on lui ramenait des fruits. Et celui-là aussi, mais le Mao Tafsir dit que c'était de la pomme qu'on ramenait chez Mariam. Mais celui-là, Al-Inab, je ne sais pas comment on appelle ça, le raisin. Tout le monde voyait le raisin. من أين هذا؟ إنه من عند الله. من عند الله. تعجبت النساء لذلك. Les gens se sont demandé, mais comment est-ce qu'il est magicien? Il dit, je ne suis pas magicien. إنما توكلت على الحي الذي لا يموت. Un jour, Abu Sufyan, قبل أن يؤمن, est venu le voir. Est-ce que tu préférerais pas être à la place de Mohammed avec toi et assis dans ta famille avec ton argent et tes femmes? Il a dit là, je préfère que le prophète soit là où il est, que rien ne le touche et que vous me torturez ici, vous me faites ce que vous voulez. الآن قد قررت قريش على أن نقتلك. قريش vient de décréter qu'on va te tuer. قال أمحلوني حتى أصلي ركعتين. Attendez-moi, je vais faire 2 rakats. Pourquoi quand on veut tuer les musulmans, les vrais musulmans, ils demandent de faire 2 rakats? حتى عمر المختار في ليبيا هنا هذا ما صار. حتى سيد عبد القادر عندما يقبضون عليهم يقولون انتظروني لا تقتلوني أولا حتى أصلي ركعتين لأن قرة الصلاة لأن قرة العين في الصلاة. La paix, il le trouve في الصلاة. C'est les personnes quand ils prient, ils voient le paradis. Nous quand on prie, on voit l'argent. Nous quand on prie, on voit la dunya. Astaghfirullah. Il sauf quelques-uns. Il a fini de prier. Lorsqu'il a fini de prier, vous voyez les imams quand ils rentrent faire salat al-tarawih. Après, fil qunut, ils font ad-du'a. Allahumma ahsihim adada. واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. من أين هذا الحديث؟ من أين هذا الدعاء؟ من هذا الرجل خبيب بن عدي. Dieu, il faut tu connais leur calcul. Tu sais combien de personnes c'est. Il faut les tuer un à un comme ils l'ont tué. Il ne laisse personne. Dieu lui a répondu comme il a répondu net, non. الرسول يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. Les ulémas de Allah, de la Ummah Mohammed,
c'est comme les prophètes, comme les Anbiya, c'est les Anbiya, pas les Ar-Rusul de Bani Israël. Mais je parle de al-ulama ou rabbani, ceux qui se font, ceux qui s'approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et avant qu'on le tue, il l'a couché, il a dit attendez. Il se tourne, il regarde le ciel. Allahumma brigh salami li rasulika sallallahu alayhi wa sallam. Dieu, je veux mourir, je n'ai pas dit le prophète. Mais il faut lui ramener ma salutation, transmets ma salutation à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wakhbiruhu ma laqina ba'da. Après, c'est tout ce qu'on a eu, c'est ça. Dis-lui ça. في سيرة ابن موسى في سيرة موسى عليه السلام بن عقبة رحمه الله, c'est un livre qui s'appelle سيرة موسى بن عقبة. Il a dit que Fir Bukhari est authentifié par Bukhari, que le prophète était assis à Médine, قال وعليك السلام يا خبيب, عليك السلام يا خبيب, عليك السلام يا خبيب, 3 fois. C'est Bukhari qui le dit. ثم قتلوه, ils l'ont tué. هؤلاء الرجال, c'est ça, c'est les hommes. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Le pacte qu'ils ont fait avec Allah, il y a les mu'mins, ils ont accompli. منهم من قضى نحبه, il y en a qui sont partis, ils ont fait leur œuvre, eux, ils sont partis. ومنهم من ينتظر, il y en a aussi, il en reste. Dieu ne ferait pas ça. هذه الأمة أمة يتنى الله بها, c'est Dieu qui s'occupe de ça. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر أن لا نتبدل وأن لا يبدلنا. اللهم اصبطنا على الإسلام, اللهم حينا مسلمين, اللهم أمتنا مسلمين, واحشرنا في زمرة المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم في هذا الشهر الكريم نسألك يا رب أن تقرأ السلام على الدنيا الناس, وأن تنزل السلام بردا على المجاهدين. اللهم اهد أولادنا, اللهم اهد أولادنا, اللهم رد إلينا بيت المقدس ردا جميلا مصر رسولك الكريم. اللهم إنا نسألك بلطفك يا لطيفا لم يزل نجنا مما نزل, يا لطيفا لم يزل نجنا مما نزل, يا لطيفا لم يزل نجنا مما نزل. اللهم إليك نشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي, إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي, ولكن عفوك هو أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي سخط أو يحل علي غضب. لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وإلى لقاء سعيد إن شاء الله, والسلام عليكم. شكرا.
Très bien. Alhamdulillah.